వెల్కమ్ టు అవర్ వాయిస్. నేను జర్నలిస్ట్ నవత. చాలా దేశాల్లో బుర్కాను నిషేధించారు. అవి ఇస్లాం దేశాలే. ఇస్లాం దేశాలు బుర్కాను నిషేధించాయని నేను ఒక వీడియో చేస్తే కొందరు మూర్ఖులు కామెంట్లు పెట్టిండు. నువ్వు చీర కట్టుకోకుండా చెయ్యి, ఇంకా 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 అసభ్యంగా. అంటే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా, అలా నేను చీర కట్టుకున్నా, నేను చుడిదార్ వేసుకున్నా, దాని మీద చున్నీ వేసుకున్నా నిజాయితీ ఉంటుందన్న. దీని మాటన ఏమంటారు, మార్పింగ్లు చేయాలను, పాడు పనులు చేయాలను, దొంగోట్లు వేయాలను, దొంగదారిలో ఎదగాలను ఆలోచించను. ఎందుకంటే నా కట్టు బొట్టు నా సాంప్రదాయం నాకు అది నేర్పిస్తూ వస్తుంది. ఇది నేనే కాదు, ఇస్లాం కంట్రీస్ కూడా చెప్తూ వస్తున్నాయి. బుర్కా మాటున తప్పు చేసే వాళ్ళను పట్టుకోలేకపోతున్నాం. అనేక అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి లేదా అనేక పనులకు ఈ బుర్కా అనేది కొంత అంతరాయంగా ఉంది కాబట్టి వాటిని నిషేధిస్తున్నామని ఇస్లాం దేశాలు చెప్పాయి. దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ కావాలి అంటే మన ఛానల్లోనే వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోస్ చూసేయచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత చెప్పే ఓపిక నాకు లేదు. ఎందుకు ఈ బుర్కా గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంటే, ఇది సీజీ బాక్స్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి. పాపం ఈవిడ బుర్కా వేసుకొని ఎంత హైటెక్ కాపీయింగ్ చేసిందో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సంబంధించి అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఛత్తీస్గఢ్కి సంబంధించింది. ఒక 3 minutes ఉంటుంది, చాలా ఓపిక్గా చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి. ये कैमरा है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो बुलाऊं कि क्या करें? आप वीडियो बंद करवाइए प्लीज। नाम बताओ, पुलिस को बुला रहे हैं, सीधा बात है, और मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए पहले भैया ऐसे मत करिए ना भैया प्लीज, ऐसे मत करिए। मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, राम दुलारे स्कूल है। मैं बताती हूँ ना, आपको पेन चाहिए तो आपको मिल जाएगा प्लीज। मैं वहाँ दिखाना, ये देखो और जो ये 2 बैग हैं, ये वॉकी टॉकी देखो बंद करी हैं अभी। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये टैब पे दिखाते हुए देखो, ये देखिए, ये पूरा वीडियो कॉल में आंसर बताया। क्या नाम है जो गई है? क्या नाम बताओ ना जो गई है अंदर एग्जाम दिलाने? जल्दी बता दो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या चाहिए आपको? कौन है जो एग्जाम में अंदर गई, नाम बताओ उसका। नहीं आपको क्या चाहिए? नाम बताओ, बोल रहा हूँ नाम कि मैं बताओ पुलिस ना। को बुलाऊं कि सीधा अंदर जाऊं? जल्दी बताओ, आप जल्दी नाम बताओ क्या बताओ कि करना है? पुलिस को बुलाऊं कि क्या करें? आप वीडियो बंद करवाइए प्लीज। क्यों कर रहे हो भैया ऐसे? नाम बताओगे Please, कि ऐसे पुलिस को क्यों बुलाऊं? कर रहे हो? नाम बताओगे कि पुलिस को बुलाऊं? ऐसे क्यों कर रहे हो? नाम बताओ बताओ कि नहीं तो पुलिस पुलिस को को बुला रहे हैं, सीधा बात है। हम लोग नहीं तो चल देंगे, फिर पुलिस आपसे करेगी इंक्वायरी। नाम क्यों बताओ? नाम मैं अंदर क्या जाके नाम? पता कर लूंगा। ठीक है भैया, उसको ठीक है, अभी मैंने कट कर दिया ना, वो अपने आप से उसको लिखने दीजिए सर। नहीं, लिखने ही देंगे, ये गलत है भाई। ठीक है, अभी मेरे भी ठीक परिवार है। के कुछ लोग एग्जाम दिला रहे हैं, वो फेल होने आए हैं क्या? मैं समझ गई हूँ आपकी बात। अभी देखिए आपके मैंने स्टार्ट नहीं दिया था, अब टाइमिंग देखो। ये देखिए टेप वेप सब रखे हैं, टेप को भी कहीं साइड चिपकाई हुई है। मेरे को पूरा पता है कि अपने जगह में कुछ जगह छुपा के वो ग्रुप को ले गई है और उसके में कैमरा लगा हुआ है। सुनिए ना, सुनिए। मेरे को सब आइडिया है। आपको पता है, आप नॉलेजेबल हो, मुझे भी पता मैं है। भी सीधा जाऊंगा अंदर अरे भैया, और मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए पहले नाम बता दो, नहीं तो चुप यहीं रुक जाऊंगा। नाम बताओ उसका, नाम तो नाम बताओ उसका। नहीं बताओगे तो सबका चेकिंग चलेगा वहाँ। नाम बता दो, नाम बताओ जल्दी, आप वीडियो तो बंद कर लीजिए। नाम बताओ। नहीं बताओगे मैं सीधा नाम अंदर बताओ, जाऊँ, तुरंत वीडियो मैं बंद सीधा अंदर करवाइए। जाऊँ, सीधा अंदर जाऊँ मैं। नाम बताओ उसका, नाम बताओ। चल 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 अंदर ही चल। पहले ये देखिए, ये कैमरा है, ये कैमरा ये लगा कैमरा हुआ है। है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो हो रहा है। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग गलत बात किए, जबकि हमारे पास पूरे वीडियो के माध्यम से प्रूफ है कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे वॉकी टॉकी रख के, टैब रख के बकायदा वीडियो बना रही है। చూసారా ఎంత తెలివిగా బుర్కాను వాడిందో? ఇప్పుడు చెప్పండి, హిందువులు ఆడపిల్లలు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే తాళిబొట్లు కూడా తీసేయాలి, మగపిల్లలు అయితే జంజాన్ని కూడా తీసేయాలి. అయ్యయ్యో తప్పు జరిగిపోయింది. జంజాల్లో తాళిబొట్లలో కెమెరాలు పెట్టుకెళ్తారో, సీక్రెట్ పేపర్లు పెట్టుకెళ్తారో అనువనువున చెక్ చేయాలి. అదే భారతదేశంలో సుడో సెక్యులర్ దేశంలో, పేరుకు సెక్యులర్ దేశం కానీ సుడో సెక్యులర్ దేశం ఎందుకని అంటున్నానంటే, సెక్యులర్ ముసుగులో అనేక అనర్థాలకి దేశంలో కొందరు కారణమవుతున్నారు కాబట్టి. సుడో సెక్యులర్ వాళ్ళు
అవ్వు ఆ బుర్కా తీసేయమంటారా? వాళ్ళ మతాచారాన్ని దెబ్బతీస్తానరా? ఓటు వేసుకోవడానికి పోతే ఆడు ఓటర్ కార్డు చూపించగానే కనీసం ఓటర్ కార్డులో ఉన్నది ముఖం ఈ ముఖం ఒకటా కాదా అని చూడరు, పంపించేస్తారు. ఎగ్జామ్ రాయడానికి పంపించేస్తారు. పంపించేస్తే ఆ మాటను ఎంత పెద్ద విధ్వంసాలు జరుగుతున్నాయో కనిపిస్తుందా? ఛత్తీస్గఢ్ బిలాస్పూర్లో వ్యాపం ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పరీక్షకు హాజరైంది ఓ యువతి. తన బుర్కాలో హైటెక్ పరికరాలని అమర్చడం ద్వారా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. కాలర్ కెమెరా ఇంకా వాకీ టాకీ కూడా బుర్కాలో పెట్టుకొని పరీక్షకు హాజరైంది. అయినా కూడా పట్టుకోలేకపోయినాం. ఎందుకంటే అమ్మో బుర్కా తీస్తే వాళ్ళ ఆచారాన్ని దెబ్బతీసినట్టు కాదు. నేను బుర్కాను రెస్పెక్ట్ చేస్తా. అది ఎక్కడ? వాళ్ళ మతాచారాల ప్రకారం ఎక్కడెక్కడ. అంతేగాని పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి, స్కూల్ ఆవరణలోకి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి, లేకపోతే ఓటు వేయడానికి ఇలాంటి చోట బుర్కాలు నిషేధించాలి. ఆ అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇది ఈరోజు ఆర్ వాయిస్ చెప్తున్న మాటే కాదు, ఇస్లాం దేశాలు కూడా చెప్తున్న మాట. ఒక ఇస్లాం దేశమే బుర్కాకు భయపడుతుంది అంటే ఒక సెక్యులర్ దేశమైన భారతదేశం కూడా భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది. మత సాంప్రదాయాల పేరుతో ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మోసగాళ్లకు బుర్కా అనేది ఒక టూల్ కిట్గా మారిపోయిందని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ పోరగాళ్ళు ఎవరో తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి వీడియో తీసిండ్రు కాబట్టి సరిపోయింది. ఫస్ట్ నుంచి వీడియో తీయకుంటే చాలా ఈజీగా ఆ పోరగాళ్ళు తనని కామెంట్ చేసిండ్రని, తనని ఏదో చేసిండ్రనిగో ఇప్పుడు చెప్తుందిగా, అట్లే అడ్డమైన మాటలని చెప్తే ఆ పోరగాళ్ళ జీవితం నాశనం అయిపోయేది. చూసిండ్రా బుర్కా మాటను ఎంత హైటెక్ దోపిడీ జరుగుతుందో. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద ఆలోచన చేయాలి. హిందువుల తాలిబొట్టు వలన, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆడవాళ్ళ తాలిబొట్టు వలన ఏ ప్రవేశ పరీక్ష, ఏ ఎన్నికల ఓట్లు వేయడానికో ఇంకో దానికో అడ్డు కాదు, ఏ జంజాలు అడ్డు కాదు. కానీ బుర్కా అనేది ప్రమాదం. ఓటు వేస్తుంది అదే వ్యక్తా కాదా అనేది తెలియదు, పరీక్ష రాస్తుంది అదే వ్యక్తా కాదా అనేది తెలియదు, దాని మాటన ఎన్ని ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి అనేది తెలియదు, కనిపెట్టలేము. కాబట్టి కొన్ని ప్రాంతాలలో బుర్కాను నిషేధించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సాంప్రదాయాన్ని ఖచ్చితంగా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను. కానీ సాంప్రదాయం పేరుతో అరాచకం చెయ్యాలి అని చూస్తే అదే విధంగా కడిగి పారేస్తాను. అవునంటారా కాదంటారా? నేను చేసే దాంట్లో తప్పుందంటారా? మీ అభిప్రాయం ఏంటి? కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేయండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం ఆర్ వాయిస్ ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారండి, బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. కంటెంట్ బాగుంది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు చేసే ఒక్కొక్క సబ్స్క్రిప్షన్, ఒక్కొక్క లైక్, ఒక్కొక్క షేర్ ఆర్ వాయిస్ కుటుంబాన్ని పెంచడంతో పాటు వీడియో వైరల్గా మారడానికి కారణమవుతుంది. ఆర్థికంగా ఆర్ వాయిస్కి చేయూతనివ్వండి. మీరు చేసే ప్రతి చిన్న సహాయం కూడా ఇంకా ఆర్ వాయిస్ ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే జాయిన్ అనే బటన్ ఉంటుంది. 1 to 5 లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే స్క్రీన్ మీద గూగుల్ పే, ఫోన్పేతో పాటు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు తోచిన సహాయాన్ని అందించండి. జై హింద్, జై శ్రీరామ్.